أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. آنے والے مجمع کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. ہاں بھائی بتاؤ, بینا نگر خطے وار جماعت کتنے ساتھی آئے ہیں؟ مدورم سے کتنے ہیں؟ 35 ہے. 35. الحمدللہ, اللہ قبول فرما. بینا نگر 33. بینا نگر سے بینا نگر ہلکا مراد ہے نا, بینا نگر خطے وار جماعت. ہاں بھائی مدورم, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما, اللہ قبول فرما. اور بھائی طائف نگر, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما, 13. ہاں بھائی اکوٹا, ماشاء اللہ, 14 ساتھی, اللہ قبول فرما. کاغذی واڑا جی 57, اللہ بہت قبول فرما, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. کاغذی واڑا 57. بھائی ناگر واڑا 8 ساتھی, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. ہاتھی خانہ, بھائی ہاتھی خانہ, ہاتھی خانہ سے کوئی نہیں. ایک ہاتھی خانہ کہاں کیا آپ؟ اور تو یاقوت پورے میں آئے گا. اللہ معاف فرما. بھائی یاقوت پورا نہیں, یہ چالو. یاقوت پورا, بھائی یاقوت پورا ہلکا. آپ کلندر, ماشاء اللہ. آپ کے ساتھ اور کوئی ساتھی نہیں ہے؟ آپ کیسے آئے ہیں؟ اچھا اچھا, چلو الحمدللہ. آنے والوں کے عزائم ایسے ہوتے ہیں, پورے ہلکے سے ایک کا عزم ہے اور اللہ نے اس کو بھیج بھی دیا. اللہ کے ساتھ معاملہ سچائی کا ہوتا ہے, اللہ اس کو سچ کر دکھاتا ہے. ہاں بھائی پانی گیٹ ہلکا, پانی گیٹ, وہ تو باہر میں ہے, باہر ہلکے میں جی. جہانگیر پورا, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. کہاں ہے جنید بھائی؟ تمہارے ذمہ دار تو جنید بھائی تھے رات کو, بس میں ہے نا. حافظ طلحہ ہے, ابھی کون ہے ذمہ دار؟ آگے نا رات کو, ماشاء اللہ. جی بہار کالونی, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. کون ہے ذمہ دار؟ بھائی ڈبوئل کا 25, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرما. ذمہ دار کون ہے؟ حافظ آصف. یہ بھی تھوڑا لکھتے رہنا. ہاں بھائی بوڈیلی, بوڈیلی ہلکا 5, ماشاء اللہ. کوئی ذمہ دار آیا ہے؟ کون ہے؟ محی الدین بھائی بنگالی, کھتری. ہاں بھائی چھوٹا ادے پور, ماشاء اللہ. آپ کی ایک جماعت تھی, 3 تھی جماعتیں کتنی تھی؟ 2. ابھی 16 ہے. کون کون ہے ذمہ داری میں؟ انیب بھائی خلپا گئے, ماشاء اللہ. اور اقبال بھائی بوکڑا, ماشاء اللہ. بھائی ادے پور کی 2 ہے, اقبال بھائی بوکڑا, حنیف بھائی خالپا لکھو ذمہ دار. محی الدین بھائی کھتری بوڈیلی. دھبوئی میں حافظ آصف. بھائی باہر میں ذمہ دار کون ہے؟ سلیم بھائی کر کے, سلیم بھائی ایکتا نگر ہے یا موجود؟ رات کو آ گئے تھے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ باہر والے ذرا باہر کالونی ہلکے والے ہاتھ اٹھاؤ نا.
آپ ہو جاؤ ابھی ذمہ دار جب تک آپ کا سلیم بھائی نہیں آتے. ٹھیک ہے الطاف بھائی نا. جہانگیر پور حلقہ جنید بھائی ذمہ دار ہے نا. ٹھیک ہے آفس تلا جب تک نہیں آیا تب تک آپ کو ساتھیوں کو لے کر بیٹھنا. جی پانی گیٹ حلقہ ساتھی نہیں ہے, آتی خانہ نہیں ہے, یعقوب پورا نہیں ہے. ناگر واڑا موجود ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرما. زبیر بھائی ایس ٹی. کاغذی واڑا خطے وار جماعت کے ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ ارشیل بھائی تو جا رہے جماعت میں. ہاں وہ معمر صاحب کے ساتھ وہاں بزرگوں کے پنڈال میں قیام کیا. ابھی ارشیل بھائی دیکھ لو آپ ہلکے کو سنبھال. کاغذی واڑا اکوٹا عرفان بھائی گوروا موجود ہے. ہاں ماشاء اللہ. ہاں بینا نگر تفسیر ہے موجود ہے ماشاء اللہ. مدورم سفیان موجود ہے ماشاء اللہ. اور سمیر بھائی ہے نا الحمدللہ. چلو اللہ قبول فرمائے. اب یہ جو ہلکے والے نہیں ہے بھائی, یہ یاقوت پورے سے جو آپ آئے ہیں ساتھی, اپنے ساتھیوں کو فون لگاؤ مجلس کے بعد جلدی پہنچنا. دوسری مجلس آگی زور سے پہلے بھی ہوگی. بزرگوں کے آنے سے پہلے 2 مجلس کرنی ہے. تو خطے وار جماعت کے جو ساتھی ہو جلدی آ جائے. ٹھیک ہے. اور آتی خان والوں کو کون اطلاع کرے گا ہمارے میں سے؟ یہ ہمارے ہی ساتھی ہے. ہلکا الگ کرنے سے کام تقسیم ہوگا, فکر تقسیم نہیں ہوگی. سمجھے آپ؟ یہ جو ساتھی نہیں ہے ان کے لیے ہم دعا کریں. آتی خانہ والوں کے لیے, پانی گیٹ والوں کے لیے, یاقوت پورے والوں کے لیے, ان سب ساتھی کو ہم دعا کریں. ہلکے کے ساتھی جو مکمل نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کریں. اچھا ایک کاغذی واڑا ہلکے کا مجمع اور دوسرا آئے گا کہ یہ جو مجمع یہی ہے, وہ دوپہر کا انتظام بھی ہے نا. ساتھی آئے ہمارے اور دوسرے پیر بھائی میں. ہاں بھائی پادرا والے شاید پادرا والے آئے بھائی. کیا ہے داندلی والوں کو پتا ہے؟ کوئی دکھا نہیں رات میں پادرا, لیکن لکھو نا پادرا بھی, پادرا ہلکا ہے. یا اللہ تو معاف کر دے. اس کو لگانا ہے برابر, تو نیچے جا رہا ہے. آپ کہاں کے ساتھی ہیں؟ حضرت مولانا آگے آ جاؤ. مولانا یوسف صاحب آگے آ جاؤ. آپ تشریف لے آگے. بہت اچھا. نماز میں دینے کا تھا. ہاں بھائی آ جاؤ. کون کس کا طے ہوا ہے؟ آصف. ہاں چلو آ جاؤ. بہت اچھا جزاک اللہ. میرے کو بیٹھنا دونوں بھائی آپ لوگ بھی تھوڑا آگے آؤ تو اچھا ہے. بابو آؤ نا اگر تھوڑا. آپ لوگ بھی تھوڑا آگے آ جاؤ. میری آواز پیچھے جاتی ہے, یہ لوگوں کو نہیں سنائی دیتی ہے. تھوڑا آگے آ جاؤ. یہ آپ لوگ جو دور دور بیٹھے ہو نا
हाँ, और आगे आगे जगह हो तो आ जाओ, ना हो तो छोड़ो फिर। ये है। ये माइक की आवाज पीछे वालों के लिए है, देखो यहाँ नहीं आ रही है। वो भी चालू था ना, देखो ना, सुभान वो भी चालू था अभी। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये अल्लाह जल्ले शानहू का हम पर एक एहसान हुआ है कि अल्लाह ने हमें आज का दिन फिर जिंदगी में दे दिया है अपनी आखिरत बनाने के लिए। हज़रत शेख नूरुल्लाह मरकज़ी ने फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा है कि रोज़ाना जब सुबह होती है तो फरिश्ता ऐलान करता है। अब ये बात कैसी है कि फरिश्ते का ऐलान अपने को सुनाता, और मौज़िन की अजान तो सुनाती है ना, उसका भी असर थोड़ा कमज होता है, उसका भी असर कम होता है। फरिश्ता एक आवाज़ लगाता है रोज़ाना। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर है, इसलिए मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि उसको यकीनी समझते हुए हम चले। तो उन आवाज़ में एक आवाज़ फरिश्ते के ऐलान की ये होती है, ए आदम के बेटे, आज का दिन तुझे फिर मिल गया, तो अपनी नेकियों में जो लिखवाना है वो लिखवा ले, ये दिन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। फिर दूसरा ऐलान साथ में करता है, ये बुराई के करने वाले रुक जा, अपनी हलाकत का सामान खड़ा मत कर। ये ऐलान रोजाना होते हैं। तो ये दिन आज का अल्लाह ने फिर हमें एक दे दिया। अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार एक ऐलान और एक ऐलान अल्लाह ने कर दिया कि पूरे जिले से जो मजमा हमारा आने वाला है उनमें हमें सबसे पहले पहुंचा दिया। ये एहसान है अल्लाह का कि रास्ते में आगे बढ़ना और नेकी के लिए दौड़ना, तो उसमें अल्लाह ने मुझे और आपको शुमार कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रात ही से हम आ गए। सबको खबर थी कि ठंडी भी है, वहाँ हमारे मौलाना यूसुफ साहब ने ऐलान भी किया था कि ठंडी रहेगी, तो थोड़ा सामान भी साथ में ज़्यादा ले लियो। तो अब ताला जल्ले शानू हमारे से हमें कुछ नवाजना चाहते हैं, इसलिए पहले से पहुंचा दिया है ना। अब आने वाला जो मजमा है वो पूरा मजमा हमारे पीछे चलने वाला होगा। मेरी आपकी जो फिक्रें इस वक्त यहाँ जो होगी वो फिक्रें आने वाले मजमे में मुंतकिल होगी। ताला जल्ले शानू का एक निज़ाम है, उसमें ये है कि हिजरत करने वालों में, तो हिजरत तो अब खत्म हो गई, हिजरत होगी ही नहीं, समझ गए। तो अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को भी मुहाजिर कहा जाते हैं कि भी दीन की निस्बत पर अपने घर को, राहत को, आराम को सब छोड़कर आए हैं, सब छोड़कर आए हैं। तो हिजरत की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वो हमारे साथ लग गई। हिजरत की ताकत मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह और उसके अतराफ में रहते हुए, तो बैतुल्लाह क्या है? बैतुल्लाह क्या है? काबा शरीफ क्या है? रोजाना 120 रहमतें मुसलसल अल्लाह की उस पर बरसती रहती, 120 रहमतें उतरती रहती है। उसके साथ में रहकर वहाँ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मेहनत करी, 13 साल मेहनत करी, 13 साल।
तो मारस खा करेंगे, क्या करेगा बोलो? है तकलीफें उठाइए, भूख फाके ये सब तकलीफें उठाइए, यही बर्दाश्त किया है। और नतीजे में एक जुमला था कि सब्र करो। क्या करो? सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। फिर अल्लाह ताला जल्ले शानू के हुक्म से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत करी। तो हिजरत के बाद का जमाना थोड़ा है, मतलब उसमें अल्लाह ने पूरी दुनिया में दीन को पहुंचा दिया। तो ये हिजरत की ताकत है, हिजरत की ताकत है। बस फिक्र इस बात की है कि मैं और आप सही फिक्रों के साथ में चले। हमारी फिक्रें थोड़ी बदलने की जरूरत है, फिक्रें हमारी बदल जानी चाहिए। मैंने कहा ना, फरिश्ता ऐलान करता है कि आज का दिन फिर नहीं मिलेगा, और हकीकत में नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी जितनी चीजें जिसके तलाश में दौड़ते रहते ये मिल जाएगी, इसका ताल्लुक तो मुकद्दर से है, वो मिल जाएगी। मगर अपनी आखिरत बनानी है, अपनी जन्नत बनानी है, अपनी नेकियां बनानी है, तो इसके लिए मौका है। ये दिन गया तो फिर गया, फिर वापस नहीं आएगा। फिर कोई लाखों करोड़ों खर्चा कर दे, वापस नहीं आएगा। इसलिए होशियार, अक्लमंद, समझदार, और समझदारी हमारी इसमें है कि इस वक्त को हम गनीमत समझकर अपने आप को उन आमालों में लगा ले जिससे हमारी आखिरत बन जाए। तो इस वक्त बहुत बड़ा बेहतरीन मौका है। वो क्या है कि एक फिक्र हो हमारी, हम इज्तिमा में नहीं आए। ये तो हमारा मुसलसल 24 घंटे और 12 महीने हुआ था। 24 मल्टीप्लाई बाई 7 न 365, ये हमारा वो काम है। वो काम क्या है कि अपनी आखिरत बनाना। वहाँ इब्राहिम साहब अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमावे, उम्र में बरकत दे। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला जल्ले शानु अमन वालहू ने जितनी भी चीजें बनाई है, मखलूकात बनाई, जितनी भी चीजें पहाड़ों में सब जो सब आ गया, वो सब का सब मेरे और आपके लिए बनाया है। जमीन, 7 जमीन हमारे लिए, 7 आसमान हमारे लिए, पहाड़, नदी, नाले और दुनिया की जितनी मादियात है, सब की सब हजरत इंसान के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? अरे किसके लिए बनाई? बोलते नहीं है, सोते हैं, लगता है। तो अपना कौन है भाई? अपना इंसान है, हमारे लिए बनाया, मेरे और आपके लिए बनाया। अब मुझे और आपको किसके लिए बनाया, ये है मसला। तो ये मौलाना यूं फरमाते हैं, मुझे और आपको अल्लाह ने आखिरत के लिए बनाया। अब आखिरत कैसे बनाएंगे? अरे बोलो, आखिरत कैसे बनाएंगे? अच्छा भाई, मकान कैसे बनाएंगे? मकान के बनाने का रॉ मटेरियल सारा हमारे पास है, कैसे बनाएंगे? क्योंकि प्लॉट है तुम्हारे पास। अरे प्लॉट है तो नहीं, प्लॉट नहीं है तो ये रेती, ईंट, ये सब क्या करोगे, क्या बनाओगे? प्लॉट तो है नहीं है। सरकारी जमीन पे ठोको तो खतरा, तो प्लॉट चाहिए ना। हाँ, तो प्लॉट है ना, ये ईमान की हैसियत। तो ईमान अल्लाह ने दे दिया। ईमान क्या बोलो कि लाए कोई? अरे कोई ईमान लाया है कि दिया है? कि नहीं, हम लाए नहीं। लाया कौन है? तो सैयदना बिलाल ईमान लाए। उनसे पूछो ईमान कैसे लाए, कितने में लाए, कितना खर्चा हुआ, पूछो सैयदना बिलाल से पूछो, हज़रत सुमैया से कोई पूछे, खब्बाब से पूछे। हमको तो ईमान दिया गया है, वो ईमान लाए थे, हमें ईमान दे दिया। गोया अपनी आखिरत बनाने के लिए मेन चीज जो थी कि ईमान के बगैर बोलो चाहे कितने भी खैर काम कर लो, कितने भी नेक काम कर लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, बगैर ईमान के बोलो कोई काम कर। तो ईमान अल्लाह ने दे दिया और उसके साथ में ये सारी चीजें हमें दे दी। ये सारी चीजें हैं, इसके जरिए से अब अपनी आखिरत बनाना शुरू करो। ये सारी चीजें हमने भूल कहां करी है कि सारी मादियात की जितनी भी चीजें हैं, इसको इस्तेमाल करके रोजाना सुबह उठ के हम उसमें लग जाते हैं
और लगकर हर आदमी अपने अपने फील्ड में क्या करता है बोलो? अरे क्या करता है? अपनी दुनिया की जरूरियातें बनाने में लग जाता है। अबे इसी से बनाई कि दूसरे कोई चीज लाए थे? अरे बोलो नहीं, 6 फुट की बॉडी, 5 फुट 6 फुट की पूरी बॉडी, इसमें 360 जोड़। अरे भाई 360 है, फजाइल सदकात में लिखा है जैसे कि 360 जोड़ है, 360 जोड़। तो इसी बॉडी को इस्तेमाल करके और जितनी बाहर की चीजें ये सब अल्लाह ने दी हुई है कि अपनी है, उसमें कोई ना कोई है अपनी, कुछ भी अपना नहीं। अपना तो कैसे आए थे? नंगे आए थे। कैसे आए थे बोलो? बदन पे कपड़ा नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, ने पेट में खाना नहीं, तो रोते हुए आए थे। रोना क्या है बोलो? आदमी की बेबसी की निशानी है। मैं तो बहुत कम हूं, कुछ नहीं मेरे पास, पेट भी खाली है। ऐसे अब अल्लाह ने जितनी भी चीजें दी है, इन सब को मैं और आप इस्तेमाल करके रोजाना सुबह में लग जाते हैं, तो उससे क्या बनाते हैं बोलो? अरे अपनी दुनिया की जरूरत पूरी करते हैं। अब कोई अल्लाह का बंदा आके कहता है कि भाई जरा नमाज का तैयार, ऐसी बात है, देखो समझो नमाज तो अपना पढ़ते हैं, पर टाइम मिलते इतनी पढ़ते हैं। क्या मिलते बोल? किसी को जुमा का मिलता है तो जुमा की पढ़ता है, किसी को 3 मिलती तो 3 पढ़ता है, किसी को 5 तो 5, वो भी मिलते हैं तो बस। और दिया किसके लिए बोलो? कि ये सारी चीजें इस्तेमाल करके अपनी आखिरत बनाओ। आखिरत इसलिए कि आखिरत हमेशा रहने वाली। एक बार आखिरत के अंदर कदम रख दिया तो 2 ठिकाने हैं, जन्नत, फिर वहां से वापिस लौटना नहीं है। अभी मौका है लौटने का, अभी है, रास्ते पे है, चल रहे, रॉन्ग साइड गाड़ी चली गई है, तो अभी वापिस रिवर्स करके अपने कर सकते हैं। मौत के बाद में ये चांस, ये मौका नहीं मिलेगा कि मिलेगा कि नहीं। एक बार मौत की बॉर्डर आ गई, चले गए तो अब, और जिंदगी एक ऐसी चीज है कि इसका कोई भरोसा नहीं, कोई यकीनी चीज नहीं है। हाँ, मैं एक मस्जिद के पास से जा रहा था, मस्जिद हलीमा, हमारे ये वाड़ी की मस्जिद, तो वहां के मौज़िन साहब की असर की अजान मैंने सुनी। क्या सुनी? असर की अजान सुनी। तो मुझे पढ़नी थी नमाज जहांगीरपुरा में, तो वहां से गुजर रहा था, तो मैंने कहा हमारे हाफिज उमर की अजान हो रही है। जहांगीरपुरा नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम फेरा, ऐलान हुआ कि हाफिज उमर साहब का इंतकाल हो गया। मैंने सुना कि भाई मैं तो अजान सुना। हाँ बोले अजान तुमने सुनी, पर नमाज उन्होंने भी नहीं पढ़ी, नमाज उन्होंने भी नहीं पढ़ी। तो जिंदगी कोई यकीनी चीज नहीं है। मौलाना इकबाल साहब हम आमने सामने बैठे थे और चले गए, बातें करते करते पानी पिला दिया। किसको मालूम था कि ये, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मोमिन और समझदार वो है जो अपनी आखिरत के लिए तैयार हमेशा रहे। अभी हमारे इसी मैदान में हमारे एक साथी काम करते थे। 12 तारीख को, 12 जनवरी को हमारे मोहसिन भाई इसी पिंडाल में इज्तिमा की मेहनत में अच्छा खासा काम कर गए, वापिस गए। 13 तारीख को हुए के 14 को फिर यहीं आने के थे कि भाई चलो 14 को फिर से जाने का है, मगर नहीं आ सके। 13 को अल्लाह को प्यारे हो गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारे लिए समझदारी की बात ये, जो मौका हाथ में आया है इसको जाने नहीं देना, इसको वसूल कर लेना, वसूल कर लेना। हमारे लिए डबल मौका है कि अपनी जात से भी वसूल करेंगे और आने वाला मजमा भी इन फिक्रों में शामिल हो जाए, इसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। फिक्रेवार जमात के माने क्या? अपना मजीवा जमात होती है ना, तो मजीवा जमात की फिक्र है क्या? हमारे यहाँ फिक्रों की तब्दीली नहीं है, काम की तरतीब और जिम्मेदारियां तकसीम होती है, फिक्रों की तकसीम नहीं होती। फिक्र तो हमारी हमेशा के लिए एक होनी चाहिए। चाहे कोई प्लम्बिंग का काम करता होवे, चाहे कोई खड्डे खोदने का काम करता होवे, चाहे कोई पिंडाल बांधने का काम करता हो, जो काम करता हो,
ہے نا. ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے ایک مثال دی. ایک نوجوان کی نئی شادی ہوئی. کیسی ہوئی بولو؟ نئی شادی ہوئی, پہلا دن تھا. وہ شادی کے دن کیوں کیا شروع کر دیا؟ شادی کی بات سن کے خوشی آئی. باقی ہے کیا؟ اب وہ شادی ہو گئی. شادی کے بعد جاتے ہیں نا میاں بیوی کپل گھومنے جاتے ہیں نا, تو یہ بھی کہیں گھومنے چلے گئے. اب گھومنے چلے گئے, جاتے واپس آ گئے. جب گھر پہ آئے تو ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو جو انگوٹھی پہنائی تھی, سسرال سے آئی تھی, وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے. کیا نہیں انگوٹھے؟ تو ماں نے پوچھا بیٹا تو بھی چوکا یار. اب اس کی کہاں گر گئی ہوگی. اب یہ بات چالو ہو گئی کہ کہاں گئی انگوٹھی, کہاں گئی. مسئلہ ہے نا, سسرال میں انگوٹھی نہیں سنبھالی, چھوکری کیا سنبھالے گئی. اب مسئلہ اب اس کو ڈھونڈنے کے چکر, تب اسے کیا کریں گے بولو. تو پھر وہ جہاں گئے وہاں جاؤ, وہاں دیکھو, یہ سب چکر چلا. اب ادھر سب اپنے اپنے کام میں ہیں. ماں اپنے کام میں ہے, بہن اپنے کام میں ہے, بھابھی گھر میں تو وہ اپنے سب اپنے کام میں, باپ بیچارہ دھندے میں, وہ دولہا وہ بھی اپنے. پر سب کی فکریں کیا ہے بولو. ماں رسوڑے میں ہے, پر رسوڑے کا کام کرتے کہ اللہ کرے اس کی انگوٹھی مل جائے تو یہ اس کی فکر ہے. ایسے ہماری ایک فکر ہونی چاہیے. وہ کیا فکر ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور مرکزہ سے لوگ پوچھتے تھے, کیا پوچھتے تھے؟ سب کو نکلو 4 مہینے نکلو, 4 مہینے نکلو. تو کیا ہے اس سے, تم کیا چاہتے کیا ہو بھائی؟ یہی ہے نا بھائی, 4 مہینے جس کو اس کو 4 مہینے, جس کو آیا اس کو 4 مہینے نکلو. تو اس سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم ایک بات چاہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی سطح پر چھوڑ کر گئے تھے, یہ امت پھر سے دوبارہ اس سطح پر آ جائے کہ لوگوں کی زندگی میں نماز زندہ ہو جائے, لوگوں کی زندگی میں اللہ کے حکم پر چلنا شروع ہو جائے. اللہ کی بات اس دھرتی پر چلنی چاہیے. یہ دھرتی اللہ نے بنائی ہے, اس میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو پھر کیا کہ فرما برداری, اللہ کی اطاعت والی زندگی سب کو مل جائے. تو اس کے لیے خود اپنی ذات سے کوشش کرتے ہوئے ہم دوسروں کو نمازی تو نہیں بنا سکتے, مگر نمازی بنانے کا راستہ بتا سکتے ہیں. یہ راستے پہ آ جاؤ گے, نمازی بن جاؤ. تو فکر ایک یہ ہونی چاہیے, سب کی فکر, چاہے کام الگ الگ ہو, ذمہ داری الگ الگ ہو, مگر فکر ایک ہو. اور یہ جو انتظامی چیزیں ہیں یہ وقتی چیزیں ہیں, یہ مقصود نہیں ہے. یہ تو آنے والے مجمع کو سہولت مل جائے اس کی کوشش ہے. اصل تو اس اجتماع کے راستے سے آنے والے پورا مجمع, اور ہماری نیت تو عالم کی, عالمی نبی کے عالمی امتی. تو ہماری اس فکر سے, اس محنت سے اللہ پاک دین کو پوری دنیا میں چلا دے. چلے گا کون بولو؟ اللہ چلائے گا. ہم کسی کو کیا نمازی بنا سکتے ہیں؟ ابھی ہم 5 وقت کے نمازی نہیں بنتے. ہاں, نمازی بنانے کا راستہ بتا سکتے. یہ راستے پہ نکلو گے بن جاؤ گے. اللہ کے راستے میں آپ نکلو گے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگی بدلی ہے, اور ایسی بدلی ہے کہ زمانے حیران ہیں. حیران ہے کہ یار یہ کیسے بدل گیا ہے. اس سے کوئی توقع نہیں, کوئی امید نہیں تھی, اور یہ ایسا ہو گیا. ہاں ہو گیا. ان اعمالوں کی وہ تاثیر ہے. نبوی اعمال دعوت جو ہے اس کی وہ تاثیر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے. کیوں نکلے تھے؟ ارے کیوں نکلے تھے؟ فضائل اعمال میں ہے نا واقعہ. جیسے اپنے نکلے تبلیغ جماعت میں 4 مہینے دین سیکھنے, حضرت عمر ایسے نکلے تھے. ارے بھائی دین سیکھنے نکلے تھے, ایمان سیکھنے نا. ان کی تو نیت بہت خراب تھی. شاید عالمی آسمانی دنیا میں کوہرام مچ گیا ہوگا کہ یار یہ کہاں جا رہے ہیں.
حق تعالیٰ جل شانہ نے اعمال دعوت جو اس وقت میں ہو رہے تھے، ان اعمال دعوت کی برکت سے حضرت عمر کا دل پلٹا کھلا دیا. تو سال لگا اس میں، ارے سال لگا میں نے کتنا 4 مہینے لگے. ارے بولو چلا لگا؟ نہیں، بہت مختصر وقت میں. مگر اعمال دعوت جو قربانی کے ساتھ ہو رہے تھے اس کی برکت، اس میں بہت سارے اعمالوں کا دخل ہے. ہاں، وہ اعمال دعوت ہی میں سے ہے. تو وہ اعمال دعوت کی فضائیں اس پنڈال کے اندر میں اور پنڈال کے باہر بھی بنانے کی ذمہ داری میری آپ کی ہے. وہ فضا ہم بنائے یہاں پر، اس لیے آپ کو پہلے سے بلایا ہے. اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے سارا مجمع ہمارا خطے وار جماعت کا پہلے سے پہنچ گیا ہے. اب اس میں ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے، ضروریات زندگی میں اور آپ الجھ جاتے ہیں. بس اس پر تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ضروریات زندگی ایسی ہے، اس کا تعلق تو مقدر سے ہے. تمہاری مقدر میں ہے تو وہ ہر حال میں پوری ہو جائے گی. ہاں، دین کی محنت کے ساتھ میں کرنے جاؤ گے تو اس میں اللہ پاک سہولتیں اور راحت بھی دے دیں گے اور اس میں برکتیں بھی دے دیں گے. بھائی ابراہیم صاحب کہتے ہیں ہماری گاڑی تو برکتوں سے چلتی ہے. ہاں، تو برکتیں کیسے آئے گی؟ کیونکہ برکت تو وہ اعمال نبوی اعمال سے آئے گی، اعمال دعوت سے آئے گی. حضرت صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں اعمال دعوت کو جگہ دی اور اس کے لیے سب قربان کر دیا. نتیجے میں اعمال دعوت کی برکت سے اللہ نے دنیا میں ان کی ضروریاتوں کو سلوٹوں میں بتا دیا. ہم چاہتے تو ایسا ہی ہے مگر راستہ دوسرا پکڑ لے. راستہ یہ فکر، یہ محنت، یہ اجتماعات، یہ تعلیم کے حلقے اس کے لیے کرائے جاتے ہیں. یہ فضائل اعمال کی جو کتاب کی تعلیم ہے، فضائل، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے اس کو خوب پڑھو، اجتماعی بھی پڑھو اور انفرادی میں بھی اس کا مطالعہ کرو. کیوں کہ حضرت صحابہ اکرام نے اعمال دعوت کی مشغولی کے ساتھ میں اپنی دنیاوی ضروریاتوں کو سلوٹوں میں اللہ سے نمٹا لیا تھا. تو وہ اللہ آج بھی ہے. اچھا، اعمال دعوت کی تاثیر آج بھی وہی ہے، اعمال کی تاثیر بدلی نہیں ہے. اب فکر اور کوشش اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ابھی سے اگر اعمال دعوت کی فکر کے ساتھ میں یہاں اپنا وقت گزاریں گے تو پیچھے آنے والا مجمع آگے والوں کو دیکھے گا. اور وہ بھی فکریں منتقل ہوتی ہیں. فکریں آج سے 40 سال 50 سال پہلے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کو ذرا پوچھو اس زمانے میں مسجدوں میں جہاں جاتے تھے تو جانے سے پہلے کیا سوچتے تھے؟ وہاں مٹی جانا پڑے گا لے کے، اور جادرو ہے بولے، اور باتھ روم ہے. یہی ہوتا تھا کہ جنگل میں جانا پڑتا تھا. پانی تو کہ ندی سے بھر کے لاؤ، کنویں سے بھر کے لاؤ، کسی کے تالاب سے بھر کے لاؤ، یہ ہوتا تھا. اب یہ نکلنے والے بیچارے کمزور، تو ایسا کر امیر صاحب ذرا ایسی اچھی جگہ لے جائیے، پھر وہ بھی کہ وہاں کیا تمہارے جادو باتھ روم. اب یہ فکریں ہوتی رہی دھیرے دھیرے بولو سب جگہ. پھر آئے چولہے کا نمبر آیا، چولہے کا کہ وہاں پر تو ملے گا نہیں ملے گا، کیروسین ملے گا نہیں ملے گا. اب یہ فکریں ہوتے ہوتے جماعتوں میں نکلنے والوں کی فکریں اتنی کام کر گئی کہ اب جہاں مسجد بنتی ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے جماعت والوں کے لیے کمرہ بناؤ بولیے. ہوتا ہے ایسا؟ پہلے ایسا سوچ سکتے تھے؟ نہیں سوچ سکتے. اب ابھی جماعت آئی نہیں ہے اور آنے سے پہلے جماعت والوں کے لیے انتظام ہو رہا ہے ساری چیزیں. تو راہ خدا میں نکلنے والے جو فکروں کے ساتھ میں اپنا وقت گزاریں گے، یہ فکریں مقامی لوگوں میں بعد میں آنے والوں میں اللہ منتقل کریں گے. اللہ منتقل کریں گے. میری آپ کی فکر بھی یہ ہو کہ آنے والا جو مجمع ہے یہ 100% اجتماعی اعمال میں صحیح فکروں کے ساتھ میں لگے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بولو؟
اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس فکر کے ساتھ میں خود کو اپنی ذات سے لگانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ لگانا پڑے گا. یہ اٹھنے کا ماحول تو اچھا نہیں ہے. چلو اب کسی کو اٹھنے کا تو نہیں ہے نا بھائی. میں اٹھتا ہوں تو ابھی سے بیچ میں سے اٹھے تو ذرا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ فکر کے ساتھ میں یہ مجمع یہ فکر لے لیتا ہے کہ یہاں ہونے والے اجتماع کے اندر میں آنے والا مجمع 100% اپنی فکروں کے ساتھ میں صحیح فکروں کے ساتھ میں اعمال میں لگے. اعمال میں لگے گا تو اجتماع میں آنے کا فائدہ ہوگا. بازار میں لگے گا اپنی ضروریات میں لگ گیا تو اس سے اجتماع میں آنے کا نفع جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ملا. ہاں اجتماع میں آ گئے مگر اس کا جو نفع ملنا چاہیے وہ نفع ملے. اس کے لیے کیا کہ آنے والا مجمع ہمارا 100% اجتماعی اعمال میں شریک ہوئے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ میں. تو آپ لوگوں کو خطے وار جماعت کی نسبت سے اللہ نے پہلے سے پسند کر لیا کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو ان فکروں کو صحیح پورٹ کر کر مجمع میں منتقل کریں گے. تو یہ اللہ کا تو ہمارے پر احسان ہو گیا. اللہ نے اس کے لیے ہم کو پسند کر لیا. ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں, ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں, مگر اب تعالیٰ جل شانہ امن والوں نے جب قبول فرما لیا تو اپنے اس کی کوشش کرنے کی کہ صحیح طور پر سے پوری فکروں کے ساتھ میں ہمارا یہاں لگنا ہو. ضروریات کے لیے وقت بھی پورا دیا جاتا ہے اور الحمدللہ آنے والے مجمع کی ضروریات کے لیے اسی مجمع نے اپنے اپنے علاقوں سے ساتھیوں کو بھیج کر انتظام کی پوری فکر کری ہے, کوشش کری. اب ساری کوششوں کے بعد میں ہماری مقدر میں نہیں ہے تو ہماری ضرورتیں ہم پوری نہیں کر پائیں گے. تو تقدیر کا ساتھ مسئلہ ہے. ہاں مگر فکروں کے ساتھ میں لگنے سے یہ ہوگا کہ تعالیٰ جل شانہ اس کی وجہ سے دلوں کو اطمینان بخش دے گا. کھانا نہیں ملنے پر بھی کھانا کھانے جیسا اطمینان مل جائے گا. اور مقدر میں نہیں ہے تو کھانا کھا کے بھی بے صبری ناشکری ہاں یہ ہوگا. تو اس کے لیے یہ مجمع اگر فکر کر لیتا ہے, طے کر لیتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے سارے اجتماعی اعمال میں فکر کے ساتھ جڑنا ہے. جوڑنا نمبر 2 کی بات ہوتی ہے. آدمی خود جڑنا سیکھ لے وے تو مجمع جڑ جائے گا. ہم لوگوں کو جوڑنے کی فکر میں خود جڑ نہیں پاتے. خود جڑو. تو یہ وہ اجتماع گاہ ہے جہاں پر آنے والے مجمع کو اپنی اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی آخرت کیسے بنانا یہ سبق دیا جائے گا. یہاں ہر نماز کے بعد اخذ سے بات ہوگی. تو ہماری ذمہ داری پہلے سے ہے کہ ہم فکر کے ساتھ میں ان اجتماعی اعمال میں خود بھی جڑیں گے اور اپنے خطے میں رہنے والے دوسرے جو ساتھی آئیں گے اور آئیں گے اجتماع میں ان سب کو بھی ہم پوری طرح سے فکر کے ساتھ جوڑیں گے کہ ہمارا اور آنے والے مجمع کا دل کا رجحان صحیح ہو جائے, دل کی دنیا ہماری بدل جائے. اس وقت میں اس کے اندر میں دنیا کی فکریں اور اللہ کے غیر کی ایک نسبت جڑی ہوئی ہے, تعلق جڑے ہوئے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے, انہوں نے اپنے بیٹوں سے جو تعلیمی سبق دیے اپنی اولاد کو, اس میں ایک سبق یہ ہے کہ بیٹا ہماری یہ دعوت ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات کون ہے بولو. یہ بولنے کی ضرورت ہے, اس میں ہی ہماری کمی ہے. سب کی آواز ہونی چاہیے. یہ ہمارے اعتقاد ہے کہ نہیں بولو, یہ ہمارا یقین ہے کہ نہیں. ایک بچہ جانتا ہے کہ کام کون بولے میرا ابا کریں گے تو پھر ابا سے مانگتا ہے کہ چاچا سے مانگتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے ساتھ جاتا ہے سبزی مارکیٹ میں, ساتھ میں پڑوس کی خالہ بھی ہے نا, آنٹی بھی ہے نا, اس کی خالہ بھی ہے, سب ساتھ میں جاتی ہے. پڑو بچہ تو اس کی ماں سے مانگے گا.
वो भी इतना जानता है। तो मेरा और आपका एक यकीन है, एतकाद है कि करने धरने वाली जात अल्लाह ही की है, अल्लाह के अलावा किसी से सब कुछ मिलकर भी अल्लाह के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ करता है। हम रात दिन मुहावरे में बोलते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं है। अरे बोलते नहीं बोलते, गैर भी बोलते हैं, यही बोलते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता, एक પાંદડું નથી હાલતું, एक પાંદડા नहीं हिलता। तो मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब फरमाते थे जब अल्लाह ही से होता है तो बचपन से पैदा होने के साथ में ये सबक दिया जाता है कि पहला सबक अजान और इकामत के रास्ते से यही बताया जाता है। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी फिर हजरत फरमाते हैं कि अपने अपने घरों में, इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि घर की तालीम में भी दूध पीते बच्चे को लेकर बैठो। वो बोलता नहीं मगर सुनता है। हाँ, और सुनने के रास्ते से दिल की दुनिया बदलती है, सुनने के रास्ते से दिल की दुनिया बदलती है। तो सही सुनाया जावे, सही बात सुनने को कहा जावे, उसको सुनाया जावे। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अपने बच्चों से, अपनी औलाद से कि बेटा जब भी कोई काम करने के लिए कदम उठाओ, काम करने का सोचो, तो किससे होता है बोलो? अरे किससे होता है? तो पहले अल्लाह से कहो। इसकी कमी है कि नहीं बोलो? अपने कहते हैं अल्लाह से, अरे बोलो कहते हैं अपने को तो बोलो जो अपने कर डालेंगे, अपने दाबियात का खेल है कहते हैं। अरे भाई दाबियात का खेल तो पहले अल्लाह से कहने का, किसे कहने का? अपना तो इसमें एक्सपर्ट है बोले, अरे वो एक्सपर्ट को भी अल्लाह से पहले कहने का। तालीम दी है कि पहले अल्लाह से कहो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से कहो। तो बेटे भी समझदार थे, पूछा अब्बा हुजूर अगर वक्त ऐसा है कि मकरू वक्त है तो 2 रकात क्या पढ़ने जाएंगे? हैं होते नहीं भाई, मकरू वक्त है तो 2 रकात क्या पढ़ेंगे? तो कि बेटा अगर मकरू वक्त है या बहुत इमरजेंसी जैसा है, अपनी भाषा में 108 है, तो क्या करोगे? तो कि नहीं, तो भी अल्लाह से दिल में कहो कि अल्लाह मेरा ये काम है, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, तू काम कर दे। मेरा काम बनाने वाली जात कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह से पहले कहो, अल्लाह से पानी पीना है तो पानी उसमें तो पहले वो भी कहो अल्लाह से। इसलिए जमात में निकलने वाले को जो हिदायत दी जाती है उसमें ये कहा जाता है ना, अपने अंदर में इताअत लाने की जरूरत है। हाँ, आज मानने का जज्बा कम, मैं मनवाने का जज्बा ज्यादा हो रहा है। हर आदमी यूं समझता है मैं परफेक्ट हूं, किसी की सुनने और किसी के मानने का अब मिजाज खत्म हो गया। तो राह खुदा में निकलने वालों से भी ये बात कही जाती है कि जमात में निकलने के बाद अपने आप को अमीर की इताअत में चलाओ, जिम्मेदार की। तो उस वक्त हमको कहा जाता था छींक करने जाओ तो भी इजाजत लेके जाओ, हैं? थूकने जाओ तो भी इजाजत लेके जाओ। अब जाता है कोई? उठता है? नहीं। तो ये सबक दिया मुफ्ती साहब ने कि पहले अल्लाह से कहो। तो ये मैं और आप करेंगे तो बाद वाला भी अल्लाह से करेंगे। तो दुआओं के एहतमाम के साथ में हमारा ये दुआएं मांगना, ये भी आदा आमाले दावत में से है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इस पर डाला है, इस यकीन के साथ में अल्लाह करते हैं, अल्लाह ही से होगा। और उस अल्लाह ने किया है कि मेरे बंदो मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा। मांगने का हुक्म अल्लाह ने दिया है और पूरा करने का वादा भी अल्लाह ने किया है। तो भी आने वाला मजमा आएगा, ये बेचारा वो मजमा है जिन मजमे को हम लोगों ने जमातें बना कर उनके पास जाकर दावत दी है कि आओ अपने घर बुलाए। शादी के लिए बुलाते नहीं बुलाते, तो आने वाले मजमों को कैसे रखते फिर? तो हमने, हमारे इस मजमे ने गांव में घर घर पर जाकर इन मजमे को दावत दी है कि 18, 19, 20
इज्तिमा होने वाला है, तो आप लोग आओ। वो एक जगह हम गए तो कहते यार वो हमको इतनी बार कहने आए, मैं वो घर पर आकर बैठकर बात करते थे तो घर की औरतें भी सुनती थी। क्या सुनती थी? घर की औरतें भी सुनती थी। तो औरतों ने क्या भाई ये बेचारे इतने झटके खाते तो क्या खाली खाली थोड़े खा जाओ तो खरी, तुम सुनो तो खरी इनकी बात। ऐसे कोई खोटे लोग थोड़े ऐसे बार बार आवे के वे तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते, बोले तुम्हारे सगे नहीं आते, ये बदल बदल कर आते हैं, बार बार आते हैं और एक ही बात कहते हैं इज्तिमा में आओ, इज्तिमा में आओ। तो घर की औरतों ने इनको भेजा। हाँ, और हमारी देवलिया के जोड़ में तो ऐसा वो औरतें खुद भी आ गई। वो कहते हैं हमको तो ऐसा था, हमको भी बुलाइए। तो 18 औरतें आ गई थी। हाँ, कि तुम्हारे एकले को हमको भी किया जाने, तो वो भी आई थी। तो उनको अलग मौलवी साहब के मकान पर रखकर फिर वहां तो ये दावत के असर है। तो हमने इन मजमे को जा जाकर बुलाया है, दावत दी है। अब आने वाला मजमा यहाँ पर आकर सही बात लेकर जावे, ये कोशिश, इसकी जिम्मेदारी हमारी। ये खित्तेवार जमात का असल काम कि जिन मजमे को मैं और आप, हमारे साथी तंबुओं में रहकर, पैदल चलकर, भूखे चलकर दावत दे देकर आए। सुबह से निकले थे चाय पीकर, अब शाम को आए तो क्या, तो चने गुड़ फाक कर दिन निकाला और घर घर जाकर, फर फर जाकर दावत देकर आए। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी मस्तूरात को लेकर 3-3 दिन इसमें गए, 10 दिन की जमात मस्तूरात की चली, इनके जरिए से दावत चली। अब ये मजमा आएगा, खुशी खुशी आएगा और कुछ लेने की उम्मीद पर आएगा, कुछ लेने की उम्मीद पर आएगा। तो इस आने वाले मजमे को संभाला दे देना, इनको सही काम मिल जावे, यहां से सही फिक्र लेकर वो जावे, क्योंकि ये 3 दिन 2 दिन के इज्तिमा के बाद में फिर इनको एक मुद्दत तवील तक अपने घर पर रहकर अपने मशगूली के साथ में इन आमालों की पाबंदी करनी पड़ेगी, करनी है इनको। ये तो यहां से लेकर जाएंगे तो वहां कर पाएंगे। तो यहां से लेकर जावे, इसके लिए ये मजमे को अल्लाह ने पहले से पहुंचा दिया। तो हमारी खित्तेवार जमात है, जिस खित्ते में बैठे तो उसका जरा दस्तावेज भी करवा लेंगे कि ये इतना मेरा यहाँ होगा। ये बोर्ड लगा देखो, ताइफ नगर खित्तेवार जमात, इधर क्या लगा, इधर भी लग गया बोर्ड। ये खित्तेवार जमात जो बैठेगी, ये अपने इलाके में आने वाले जितने भी पिंडाल में, अपने पिंडाल हिस्से में जो नमाजी आएंगे, ये हमारी ताइफ नगर की मस्जिद समझ लो कि खित्ता वही है ये। तो इस जगह पर अदब और एहतराम के साथ में हमारे खित्ते में आने वाले मजमे में, तो इसके लिए पहले से कोशिश करनी पड़ेगी। मजमा जैसा इज्तिमा गाह में दाखिल होवे तो पूछो भाई आप कौन से हल्के से ताल्लुक रखते हैं। वो कहेंगे अपने मधुरम, तो मधुरम वालों को ठहरने की जगह यहाँ बनाई है। तो भाई ये मधुरम हल्के के साथी यहाँ ठहरेंगे, भाई ये तो कहिए नागरवाड़ा वाले ठहरेंगे, यहाँ तो कहिए उदयपुर वाले ठहरेंगे। तो कोशिश करो कि इनको इनके हल्के तक पहुंचाना। अभी आने वाले मजमे में कोई ज़ईफ है, बूढ़ा है, माजूर है, तो हमारे साथी तैयार रहे, उनका सामान को लेकर, उनको साथ में लेकर उनको उनकी जगह पर पहुंचा दें। फिर उस मजमे को लेकर बैठो, 15-20 का जो आया है उसको समझाओ। इज्तिमा गाह की थोड़ी मोटी मोटी फिक्र की बातें, यहाँ क्या किस वक्त में क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, ये इनके सामने रखो। ये तरतीब कार है, ये इनके सामने हो जाना चाहिए। तो ये आप लोगों को पता होगा तो आप उनको बता सकोगे कि भाई यहाँ जोर के बाद निकाह होने वाले हैं, क्या असर बाद होने वाले हैं, कब होने वाले, इसकी तालीम कब होने वाली है ना। तो ये बातें इनको आपको पता नहीं पड़ेगी। तो पहले से आपकी खित्तेवार जमात के जिम्मेदार जो हैं वो उनसे मिलकर बैठकर इसका मुजागरा कर लो। सबका काम है, सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर कोई पूछने आ तो यार अपने जिम्मेदार को इनको पूछो, तो जिम्मेदार इसके लिए थोड़ा बना है कि सब उस पर डाल देने का। तो आने वाले मजमे को ये बात तुम्हारे पहुंचानी पड़ेगी। एक अमली जिंदगी के लिए ये खित्तेवार जमातों के रास्ते से आने वाले पूरे मजमे को हमारी फिक्र मुंतकिल करने की। फिर आने वाला मजमा हमारा इस इज्तिमा से कुछ अज़ाइम और कुछ इरादे लेकर चले
اس میں ایک ارادہ تو یہ کروانے کا ہے کہ اللہ کرے کہ آنے والا مجمع یہیں سے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنا ایک وقت لے کر چلے، 4 مہینے کا وقت لے کر چلے. اور یہ آپ لوگوں کی فکروں پر ہے. خطے وار جماعت کے ساتھی اگر اس کی صحیح فکریں کر لیں گے تو آنے والے مجمع میں یہ فکریں منتقل ہوگی. پچھلے سالوں میں اللہ نے یہ کر کے بتایا ہے، ابھی بھی اللہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا دستور ہے. جہاں محنت ہوگی وہاں نتیجہ ظاہر کریں گے. ہاں، کسی کی محنت کو اللہ بیکار اور رائے گاں نہیں کرتے، مگر محنت ہو، صحیح ہو، صحیح فکروں کے ساتھ ہو، صحیح ترتیب سے ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے ہمارا مجمع بھی اجتماع سے نقد اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، نقد تیار ہو جائے گا. تو یہ نماز کی صفوں کے وقت میں سامان کو آگے پیچھے پہلے سے ترتیب سے رکھوانا، تاکہ صف میں نماز کے موقع پر سامان ہٹاؤ کی بات نہیں ہونی چاہیے. پہلے سے مجمع کو پہلے سے آگے بلانے میں، جمع کرنے میں زبان کم استعمال ہوئے، اشاروں کی بھاشیں زیادہ ہو. کیسی؟ سماج سے موضوع اشارے کرتے ہیں نا، ایسی بھاشا میں مجمع کو بغیر آواز کے چھوٹی آواز میں ان کو آگے دیکھو، ایک ٹیمپو کی آواز میں سب کو وہاں پہ سب کی نظریں وہاں چلی گئی. یہ ہمارا حل ہے. وہ اپنا کام کرے، اپنا کام کرنے کا. یار سمجھے میری بات؟ تو نماز کے موقع پر صفیں صحیح کرنے کے لیے بھی خطے وار جماعت کے ساتھی پہلے سے تیار ہے. یہ پہلے سے آگے مجمع کو بھی بیٹھے کھڑے بغیر آواز کے اشاروں سے صفوں میں جمع کرنا. پیچھے والی جو خطے وار جماعت ہے یہ بھی اس کی کوشش میں زیادہ کام آئے گی کہ پہلے سے مجمع کو آگے پہنچانے کی کوشش کرے پہلے سے. پھر ایک خطے وار مجمع میں ہمارا نماز ہو گئی تو نماز کے بعد میں یہ مجمع اجتماعی تخت سے جو بات ہوگی اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے. اس میں الگ الگ موقع پر الگ الگ مجلسیں ہو رہی ہیں، تو اس سے متعلق جو احباب ہے ان کو پہلے سے چوکنا کر لیا جائے. مثلا جون کی جماعتیں، تو جون کی جو جماعتیں آئی ہیں وہ ان کے ساتھ میں ہر حلقے کے، ہر مسجد کے ذمہ دار احباب اور ہمارے علاقوں کے وہ ذمہ دار احباب جو ان سے منسلک ہے، ان سب کو جون کی کارگزاری کے پنڈال میں آئندہ کل فجر کی نماز کے بعد پہنچانے کا پہلے سے ان کو اطلاع کر دی جائے اور کوشش کرو ان کو وہاں پہنچانے کی. جون کی جماعتوں کی کارگزاری ہوگی. ہمارے وہ ساتھی جو بیچارے ٹھنڈی کی موسم میں تمبوؤں میں جون میں بھوکے پیاسے محنت کر کے آئے ہیں، ان کی کارگزاری سنی جائے گی. ان کی کارگزاری کے جو انداز ہے اور کام کر کے جو آئے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. ایک عجیب چیز ہوتی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، بولنے سے تعلق نہیں رکھتی کہ جانے والا کس حال میں گیا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا بیتی ہے. طائف کا سفر کا قصہ ہے نا، یہ پوری طائف کی کارگزاری ہے. ایسے آنے جانے والی جماعتوں کی کارگزاری آئے گی، علاقوں کی کارگزاری آئے گی. تو یہ کل فجر کی نماز کے بعد میں جون کی کارگزاری کا جو پنڈال ہے، تو جون میں جو جماعتیں ہماری کام کر کے آئی ہے، اس جماعتوں کے یہاں ہے کوئی جون میں کام کر کے آنے والے جون کی جماعت میں ہے اس میں کوئی؟ چلو تو ان تک بات پہنچانا. 6 جماعتیں ہماری چلی ہے، تو 6 جماعتوں کے جو ذمہ دار ہیں ان تک، جن حلقوں کی جماعتیں ان تک کے اپنے پورے ساتھی، جتنے ساتھی ہمارے ساتھ جماعت میں تھے، یہ ساتھی اگر نہیں آئے ہیں تو ان کو فون کر کے بلا لے میں کل فجر کی نماز کے پہلے پھر ان کو وہاں جون کی کارگزاری میں ان کے سامنے جون کی کارگزاری ہوگی. اس میں مسجد کے علاقے کے ذمہ دار ساتھی بھی وہاں پہنچے، تاکہ جون کی کارگزاری کے بعد میں آئندہ اس کھیتی میں آئندہ کیا کرنا اس کے بارے میں رہبری دی جائے گی، اس کے بارے میں ترتیب بنے گی. تو یہ کل فجر کی نماز کے بعد کا باقی مجمع پورا ہمارا فجر کی نماز کے بعد اس پنڈال میں ہوگا.
तो खित्तेवार जमातें अपने अपने पिंडाल के साथियों को जरा सा हिकमत अमली से नरमी से आगे पहुंचाकर इज्तिमाई ताकत से जो बात होगी इस बात की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करें। ये फजर की नमाज के बाद के हमारे प्रोग्राम कल के रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद 9:30-10 बजे वक्त हो जाएगा तालीम का, नमाजों के वक्त भी आपको बता दिए जाएंगे। तो आने वाले मजमे को नमाजों के वक्त बता दो। 9:30-10 बजे फिर तालीम का हल्का होगा। तो तालीम के हल्के से पहले, बयान के बाद और तालीम के हल्के के दरमियान में चाय नाश्ते का भी आपको मौका पूरा दिया जाएगा। फजर की नमाज के बाद पहले भी आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, इसकी भी इजाजत है आप, है ना। इसका है, होटल में लगेगी, स्टॉल लगेंगे वहां पर, मगर इतनी चाय मत भी लेना कि फिर चालू बयान में जाना पड़ेगी। ठंडी की मौसम है, हाँ, फिर चालू बयान में उठा जाएगा अपने को, वो फिर खोट की बात, वो नुकसान की बात, क्योंकि हम चाय पीने या नहीं आए। हाँ, जरूरत की चीज है, थोड़ा नींद का गुबार उड़ जाए इसलिए थोड़ी चाय पी ली, है ना, तो वो उसकी इजाजत है। फिर ज्यादा चाय पी ली ने फिर बोले अभी तो अजान, अब जमात हुई ने, जमात के बाद तो फिर वो बीच में से उठा जाएगा। और एक उठता नहीं है, एक के साथ दूसरे 2-3 आगे पीछे उसके मुआविन हो जाते हैं, ऐसा नहीं, ये मजमा नहीं करेगा। ये मजमा तो फिक्र के साथ में दूसरों को भी समझा कर जोड़ने की फिक्र। तो फजर की नमाज से पहले अपनी जरूरियात से भी फारिग हो जावे, फिर बयान के बाद में जो वक्त मिलेगा उसमें चाय नाश्ते का इज्तिमाई इंतजाम भी है, इनफरादी भी है। तो इज्तिमाई इंतजाम में भी हम साथ देंगे कि नरमी के साथ में सही अंदाज से हम लाइन में खड़े रहेंगे और चाय उसकी पास क्या करेंगे, पास पहले से ले लेंगे। और क्या कहते हैं, पूरा बंच भी तैयार है। लोग ये कहते हैं 5 दिन अभी से लेकर सोमवार की दोपहर तक के खाने की पूरा होलसेल का पूरा एक बंच भी आपको अलग से मांगों को तो दे देंगे आप। तो ये बार बार टिकट का ऐलान भी नहीं करना पड़े, तो ये मजमा पहले से ले लेगा, तो आने वाले मजमे में ये बात करेगा तो ये बात आपकी असर भी करेगी। तो पहले दिन जोर की नमाज से पहले अगर पूरा मजमा टिकट ले लेता है तो टिकट वालों को कितना आसान। तो इस अंदाज से हमारा ये होगा। अब ये है कि इनफरादी औकात में ये तालीम बयान के बाद से लेकर नाश्ते के बाद और तालीम के दरमियान का जो वक्त है, इस वक्त में यह मजमे की जिम्मेदारी और काम बढ़ जाएगा। समझे मेरी बात? कब बढ़ेगा काम हमारा? यहां से बात खत्म हो गई, अब बात दुआ हो गई, इसके बाद यह मजमे का काम शुरू हो जाना चाहिए। ये हरकत में आ जावे, ये अपने नाश्ते पानी की चक्कर में अपनी जिम्मेदारी को भूल नहीं जा। 50 आदमी की खित्तेवार जमात है तो तरतीब बना लो बारी बारी नाश्ता करने की, मगर असल जो फिक्रें हैं कि आने वाले मजमे में दीन और दीन की मेहनत की फिक्रें मुंतकिल करना। बयान सुनते थे उस वक्त में तो पूरा मजमा बयान की तरफ मुतवज्जे था, अब इनको नाश्ते की जरूरियात के लिए वक्त दिया गया है। तो इस वक्त में मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये बनेगी, इस मजमे को नाश्ता करने जावे तो क्या करना, कैसे करना, ये बात बतानी फिक्रों के साथ में। नाश्ता करने का एक अमल है, खाने पीने के अमल में शुमार होगा, तो ये खाना पीना दीन कैसे बने, तो ये इसको खाने के आदाब, नाश्ते के आदाब कैसे करना, फिर लाइन में कैसे खड़े रहना, उस वक्त क्या करना, उस वक्त सीखने सिखाने में लगना, आपस में 6 सिफात के मुताबिक। अगर ये बातें इनके सामने नहीं आई तो वो तो अपने जो करते हैं वो करते रहेंगे। वो क्या करते हैं मालूम है? चाय की दुकान पर जाते हैं चाय पीने के लिए, तो लोग क्या करते हैं? 2 साथी दोस्त चाय की लारी पर जाते हैं ना, तो क्या करते हैं वहां जाके? तेरी मेरी हंसी मजाक खट्टा मस्करी ये करते हैं। यहाँ भी ये वही करेंगे, तो उनको बताया नहीं गया, तो इनको बताने का ही। देखो भाई ये चाय ना, यहाँ से भी ऐलान होता है, मगर अब आप हमारी जिम्मेदारी ये मजमे के बढ़ेगी कि मजमा आप चाय ना से उनको 2-2 4-4 को जरा एक साथी अपना समझाओ कि देखो ये बहुत बेहतरीन मौका है, मजमे में जो बातें बताई गई है इस बातों को आपस में दोहराओ, सीखने सिखाने पे लगाओ, तालीम इनको ये खाने का आदाब बताओ। ये बताते बताते इनको काम पे लगा,
काम पे लगा। एक साथी ने मुझे बताया, हम लोग अहमदाबाद में जमात में काम कर रहे थे, तो मैंने वो जमात में अमीर साहब रवानगी में, मस्जिद से रवानगी में कहते कोई चीज अपनी यहाँ छूट नहीं जावे, नहीं मस्जिद की कोई साथ में नहीं आ जाए। तो एक जगह तो एक साथी मस्जिद की पूरी दाढ़ी हो क्या चढ़ाई, ये सतरंगी 2 पिलर के बीच में बिछाई थी, अपने बिस्तर के साथ लपेट के चला आया। कल मैं वापिस पहुंचा दी, पर ये अपनी थैली कहीं भूल के आया था, थैली भूल के आया। अब वो 2-3 किलोमीटर जाने का था, तो कैसे जाने का, तो कोई ने किया कि रिक्शा कर लो, कोई ने, तो उन्होंने क्या अपना साइकिल भाड़े की लेके जा रहा है। साथी बता रहा हूँ, साइकिल भाड़े की लेके गए, स्वामी साहब ने बुलाया, खड़े रहो, अब कैसे जाओगे बोले। पहले इसका एहतमाम होता था, अब नहीं होता। अब अमीर साहब को पूछते, अमीर साहब पूछते नहीं, पहले ने पूछता था चला जाए। नहीं, वो दोनों साथी को बिठाया, अमीर साहब देखो तुम जा रहे हो, 2 किलोमीटर दूर है, साइकिल पर जाओगे, कैसे जाओगे। बोले सीखते सिखाते जाओ। तो दुआए कुनूत सिखा दी उसने, साइकिल के सफर में दुआए कुनूत उसको सिखा दी। वो साथी अभी अमेरिका में है, अभी बीच में कुछ 1-1.5 साल पहले यहाँ आया था, मुझे मिला था, तो मैंने याद करा वो दुआए कुनूत, बोला अभी तक चलती है कह रही। हाँ, ये मजमे को एक काम पे लगाना, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इनको काम दो, सीखने सिखाने का तालीम और ताल्लुम, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के आमाले दावत में से। हमारे मौलाना अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे, अजनबी आदमी को सीखने सिखाने में लगाते थे। एक बंदा बस में बोले मैं जा रहा था, मौलाना कहते मैं बस में जा रहा था बोडेली की तरह, तो जगह मिली नहीं तो खड़ा था नहीं, तो एक ने इकराम में जगह ली थी मेरे। तो फिर मैंने आजू बाजू में जरा देखा तो लगे मेरे को, तो अंदर से लगा लो बात दी, तो दुआएं सिखा दी। तो साथी अभी भी मिलता तो कहता है मौलाना की दुआ मुझे अभी भी याद है। कौन सी मालूम है? वो फजर की नमाज के बाद में 4 मरतबा अगर दुआ पढ़ ले रहे तो 1 मरतबा पढ़ने से बदन का पाँव भाग का हिस्सा जहन्नम से बच जाता है, 2 मरतबा पढ़े तो आधा, 3 मरतबा पढ़े तो पौना, मैं 4 मरतबा पढ़ तो पूरा बदन जहन्नम से। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बात को पूरी दुआ है, तो क्या मुझे सिखाई थी। हाँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मजमे को काम देने की। ये खित्तेवार जमात में आपको एडवांस में इसके लिए बुलाया है और आपके सामने मुझे भी इसके लिए बिठाया है। अब अपने को तो आता नहीं, जो आता है वो जो सीखा है मैंने वो आपके सामने रखता है कि अपने ये करने का है। ये बयान से ताल्लुक नहीं रखता, ये फिक्रों के साथ ताल्लुक रखता है। तो आप लोग नियत करो कि आने वाले मजमे को हम ये काम पे लगाएंगे। समझे मेरी बात? अब 50-100 आदमी आपके अड़फेट में आ जाएंगे तो अब जरा धीरे से बैठो। देखो भाई बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से आपने बयान तो ध्यान से सुना है। अब बयान में जो सुना उसको आपस में दोहराते रहिए, एक दूसरे से बताते रहिए। भाई कोई बात ऐसी हो तो सीखने सिखाने की, भाई तश्कीर का ज़हन बनाओ इसका। दीन के साथ में दावती ज़हन भी बनना जरूरी है। दीन की हिफाजत के लिए हमारे दावत की है कि जो दिन हमारे पास में इसकी हिफाजत करनी है तो आमाले दावत के रास्ते से इसकी हिफाजत कर सकते हैं। आमाले दावत में क्या है? क्योंकि इसके मुजाहरे करना, दीन की बातों को आपस में आपले करना, चर्चा विचारणा करना, एक दूसरों को शेयर करना। और इल्म की एक खासियत है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है और माल खर्च करने से कम हो जाता है। इल्म खर्च करने के रास्ते 2 बताए। एक रास्ता है कि उस पर खुद अमल करें तो इससे भी इसका इल्म महफूज हो जाएगा, और अगर इसने अमल करना छोड़ दिया तो चला जाएगा। दूसरा इल्म खर्च करने का रास्ता ये कि लोगों में शेयर करता रहना। अभी शेयर शब्द बोलना पड़ता है, पहले अपने ऐसा कहते कि लोगों को बताते रहो, अब शेयर में क्या समझ जाते हैं, नकार में नहीं समझते, नई भाषा नई जमाने। शेयर करना है। एक दुआ सीखी है मैंने, लोगों को बता दी कि देखो आज मैंने ये दुआ सीखी। हाँ, अभी हम सफर में थे तो हमारे साथ मौलाना रफीक साहब थे, शायद आ गए होंगे पता नहीं, तो उन्होंने हमारे गाड़ी में बैठे बैठे बाजू के साथी को एक दुआ बताया कि यार ये दुआ पढ़ ले रहे हैं तो अपनी गाड़ी एक्सीडेंट से उससे बच जाए। वो हमारा कदरुल्लाह का कदर सिखा।
تو छेले दिन जब हमारी सबर पूरा हुआ ना, तो आखिरी दिन में वो साथी मुझसे कहने लगा, मौलाना ने दुआ मैंने याद कर लिया कि वो पढ़ता हूँ मेरे घर। चलो ये काम हो गया। तो इल्म खर्च का तो मौलाना के पास तो था, उनको दिया तो बढ़ा। अब कैसे बढ़ा मौलाना के इल्म, कैसे बढ़ा कि वो भाई ने जो अमल शुरू कर दिया उसका अजर किसके खाते में जाएगा, बोलो मौलाना के। ये रास्ता है इसका। अब ये मौका हम चूक जाए तो फिर घर पर जाकर तो क्या मिलेगा, ऐसा मजमा मिलेगा आपने को, बोलो 20 तारीख की सोमवार की जोहर के बाद में ये पिंडार में ऐसा मजमा मिलेगा, ना मिले। हाँ अभी मिलेगा, अब आना शुरू हो जाएगा, अभी मिलेगा आपको। तो अभी से लेकर 2 दिन फिक्र के साथ पूरी कोशिश, थका देने का अपने आप को। 2 दिन थकाने का है, 2 दिन में थक गए और लोगों को ये बात आपने पहुंचा दी आने वाले मजमे को, तो ये मिलेंगे तो आपको कहेंगे, हाँ आपको कहेंगे ये कि नहीं ये बात मैंने आपने बताई थी ना, मैं अभी भी कर रहा हूँ, मिलेंगे आपको कहेंगे। एक साथी मिला मुझे, कहता है कि मैंने जमात में 3 दिन जमात में गया तो 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने के 2 सर्टिफिकेट मैंने सुने थे, उसकी क्या सर्टिफिकेट। तो बोलने वाले कहते ना, हजरत ने लिखा है कि 2 इनाम दे, परवाने देते, पर कोई ने सर्टिफिकेट कह दिया, कोई ने क्या कह दिया। तो बोले मुझे सर्टिफिकेट 2 मिले तो मैंने सुनी जब से मेरा एहतमाम है, कह रहे 2.5 साल हो गए पहले मेरी तकबीरें उड़ानी गई। तो बड़ोड़ा मेरे घर पे मिलने आया था, तो मेरे को बोले मिलने का टाइम नहीं है, मेरा अभी गाड़ी पकड़ने की। क्या मैंने कहा भरूच तो बहुत गाड़ी आ जाती है ना, फिर वो जमा जाओ नहीं, कुछ भी ऑपरे को नहीं पोसा, अब नहीं पोसा था कह रही, वो पहले गई बहुत गई, अब नहीं पोसा था, ये काम ले ली। होते हैं आज ऐसी तबियत के लोग होते हैं जो एक बार बात ले लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तो ये मौका है। मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब जानिए तो उनकी कारगुजारी सुनाते थे कि मैं मरकज पर बैठा था, मरकज पर हजरत ने दुआ करी, मुसाफा करा, मजमा चला गया। एक मेवाती मेरे पास में आया और मुझसे कहता है कि मौलवी जी मुझे सलातुत तस्बीह सिखा दे, सलातुत तस्बीह सिखा दे। मौलाना कहे, मैंने उसको लेके बैठा, पूरा घंटा उसके पीछे मेहनत करी, मैं उसको सलातुत तस्बीह का पूरा तरीका बता दिया। उसको इत्मीनान नहीं हुआ तो मौलवी जी मेरा सुन भी ले, मैं सही समझा के फिर मौलाना को सुना रहा। उसके बाद वो अपने काम पे लग गए, मौलाना में मेरे काम पे लग गया। एक मुद्दत के बाद में वो फिर आया, न मौलाना के पास आया, न मौलवी जी को, मौलवी जी मुझे पहचानते हो? तो मौलवी साहब क्या कह रहे, मेरे पास तो बहुत ऐसे आते हैं, क्या मौलवी के पास तो रोज वहां आ रहा है, बदल क्या नए नहीं पहचान। बोले मैं वो सलातुत तस्बीह वाला, क्या मैं सलातुत तस्बीह वाला। बोले जिस दिन से सीख के गया हूं आज तक रोजाना मैंने पढ़ी है उसको। मौलाना की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह मैं तो रोज नहीं पढ़ता, पर मैंने इसको बता दी तो ये तो रोज पढ़ने वाला हो गया। ऐसा हो तो ये आने वाला मजमा फिक्रों के साथ में आ रहा है और हमारी दावत पर आ रहा है कि यह मजमे ने जाकर इनको दावत दी है। थके दावत तो ऐसे थोड़ा फोन से के डाल दिए, नहीं, घर घर जाकर मुलाकातें कर थक के दावत दी है इनको। और इस दावत पर लब्बैक कहते वो मजमा आ रहा है और इनको आने में अल्लाह ने अपनी तौफीक शामिल हाल कर दी है। अब थोड़ी फिक्र करके इस मजमे को इन आमालों की तरफ मुतवज्जे करना, इसके लिए एक खित्तेवार जमाते हमारे। तो तालीम के बयान के बाद से लेकर तालीम शुरू होने तक के वक्त का दरमियानी हिस्सा जो है, इसमें भी ये मजमा इन फिक्रों के साथ में, इस आमालों के साथ में चले फिरे, इसकी जिम्मेदारी इनको समझाने की ये मजमे की है। हम उनको ये काम बता देंगे। अब उसमें ये भी बताओ उनको कि तुम्हारे पेशाब खाने हैं, वजू खाने, गुसल खाने, सारी चीजें हैं, इसको इस्तेमाल सही तरीके से करना, उसमें धक्का मुक्की नहीं करना, एक दूसरों का ख्याल करना, हदीस पाक की एक बात ध्यान में रखने की और वो मजमे को पिलाने की कि हम दूसरों की राहत का सामान करेंगे। जो जमीन वालों पर रहम करता है, बोलो, तो अगर अल्लाह की रहम हम चाहते हैं, अल्लाह की रहमत चाहते हैं कि अल्लाह मुझ पर रहम करे, तो मैं आने वाले मजमे पर रहम करो। और इन पर रहम करने में सबसे बड़ा रहम ये है, इनको सही फिक्रों में इनका वक्त गुजारे, उसकी फिक्र दिला, सही अमाल में लगा।
بیان کے بعد میں 10 بجے تعلیم شروع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر کھانے کا موقع، کھانے کے موقع پر کھانے کی اجازت دی جائے گی. تو اس وقت بھی کھانے کی لائنوں میں جو کھڑے رہے تو اس میں بھی لائن میں بھی باتیں جو دوسری ہوتی تھی نا کہ یار اتنی بڑی لائن لگے لی ہے نا، یوں ہوتا ہے تو ہر مطلب نہیں، اس کی جگہ دین کی فکر کی باتیں کرا، سیکھنے سکھانے کی باتوں میں لگا ان کو. تو ہمارے یہ ساتھی انہی لائنوں میں ہوں گے، یہ بھی لگیں گے، دوسروں کو بھی لگائیں گے. اپنے ہاں میں ہاں ملا کے اس کی بات پہ بات چلی تو دوسری باتیں کھڑی ہو جاتی، پھر اس پہ بایاں بھی چڑھتی. ہاں ہوتی، حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو ہے. تو یہ ساری فکریں ہمارا یہ مجمع کر کے اس میں منتقل کرے گا. پھر ظہر کی نماز کے بعد میں بھی پھر بات ہوگی، ظہر کی نماز کے بعد پھر وہ بات کے بعد میں پھر آپ کو آرام کا اور چھٹی کا سارا وقت کیا جائے گا. ایسے عصر کی نماز کے بعد میں آج جو ہے، آج عصر کی نماز کے بعد میں کارگزاری، ہمارے پیچھے جو عبادت خانہ بنا ہے بزرگ اور ذمہ داروں کا عبادت خانہ، وہاں پر تو ہر حلقے کی، ہر مسجد کے 2 ساتھی ملا کر ذمہ داروں کے ساتھ میں وہاں پہنچیں گے. اس میں پچھلے سال کی ہماری پوری کارگزاری کو مختصر انداز میں سنیں گے. تمہیں ہمارے ذمہ دار ساتھی جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ پہلے سے عصر کی نماز پڑھ کے فوراً وہاں پہنچ جائیں گے. عصر مغرب کے درمیان میں وقت بہت کم رہتا ہے. ہمارے 15 حلقے ہیں تو 15 حلقے کی، تو یہ ہماری خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے خطے میں اس لائن کے ساتھی ہیں تو زور کے پہلے آ جائیں گے. تو زور کے بعد ان کو سمجھا کر ان کو کہ عصر کی نماز پڑھ کے فوراً آپ کو وہاں پہنچنا ہے تاکہ وہاں تاخیر نہ ہوئے اور کام میں آسانی ہو جائے. اور یہاں بھی عمومی مجلس ہوگی، یہاں بھی ذکر فکر کی مجلس ہوگی، تو اس میں باقی مجلس کو یہاں جمع کریں. مغرب کی نماز کے بعد عمومی بیان ہو، اس وقت میں ساتھی ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی چوکنا رہے، اپنے مجمع کو نماز کے بعد فوراً زبان کا استعمال کم، اشاروں کا استعمال زیادہ، کھڑے کھڑے پیار سے، محبت سے، دھیری آواز سے ان کو آگے پہنچانے کی کوشش. پھر بیان کے بعد میں تشکیل ہوگی، تو تشکیل کے موقع پر بھی یہ سمجھیے ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی اس مجمع کے اندر میں ان کو تشکیل کر کے کھڑا کر کے تخت تک پہنچانا. تخت والے تشکیلی کمرہ وہاں پہنچانے کی فکر. اور اس مجمع میں کوشش کرو کہ آنے والا مجمع ہمارا زیادہ سے زیادہ یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلے کیسے 4 مہینے کے لیے. تو اس میں اگر یہ مجمع نقی کر لیتا ہے کہ میں بھی اپنے راستے 4 مہینے تیار ہوں تو آنے والے مجمع کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. برابر ہے. اسی طرح 3 دن کا ہمارا یہ اجتماع آج بھی ہوگا پورا، کل بھی ہوگا پورے دن بھر سے. کل کی مجلسوں میں فجر کے بعد میں ایک عمومی پنڈال میں یہاں عمومی بات ہوگی اور جون کی کارگزاری میں جون کی کارگزاری ہوگی. اور اس میں سال بھر میں جون کی کارگزاری میں ہمارے جماعتوں نے جو تمبوؤں میں ٹھہر کر، جھاڑ کے نیچے ٹھہر کر جو محنت کری ہے، کوشش کری ہے اور جن گاؤں میں دعوت پہنچائی ہے، ان کو آگے پانی کیسے پہنچانا، ان کو آگے کیسے بڑھانا، اس کے لائن کی فکریں بھی ہوگی اور اس کے لائن کی ترتیب بتائی جائے گی اور مجمع کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کی ترتیب بنانے کی باتیں کہی جائے گی. تو جون کی کارگزاری ہوگی کل. پھر رابطہ مجھے اپنے 10 بجے جو کل اتوار کے دن 10 بجے جو مجلس ہوگی، ان مجلسوں میں ایک مجلس ہوگی خواص کی. خواص کہتے ہیں مخصوص قسم کے لوگوں کو، الگ الگ ہوتے ہیں نا، تاجر ہوتے جنہوں نے کبھی اجتماع بھی نہ دیکھا، کبھی اللہ کے راستے میں جماعت کو ہوتے ایسے لوگ بہت سے ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ سفر میں تھے تو ایک ایسا آدمی آ گیا تھا جس نے کبھی مسجد کا پگڑیا نہیں چڑھا، 50-55 سال کی عمر ہوئی. پھر وہ ہمارے ایک معاملہ دار ہمارے بڑوڑا میں رہ گئے، ہمارے ساتھ چلے میں بھی 4-5 سال پہلے تھے، وہ بھی آئے تھے. تو بولے 4 نوی نوٹوں کو لے کے آیا، انہوں نے کیا ہے ملاقات کر رہے ہیں. نوی والے تو لکھتے بولے عمر والے نا کہ نہ پہلی بار آئے لے دیکھو کہیں کہہ رہے ہیں. ہاں، ایسے لوگوں کو الگ سے جوڑ کر انہوں نے بات. یہ الگ جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی الگ طبقہ نہیں ہے،
مگر ان کے اندر میں ان کے مزاج کی بات حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آوے اور ان کو پہنچانے کی ہوتی ہے. تو یہ اس لائن کے لوگوں کو جمع کرنے کا تو رविوار کے دن صبح 10 بجے اس کی مجلس ہوگی. یہ مجلس کہاں طے ہوئی ہے؟ کارگزاری کی پنجاب. مجھے پتا کسی کو یہ آپ کو ہے مسجد میں چلو آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. اور دوسری مجلس ہوگی اہل علم حضرات کی، علماء کرام کی. ایک بہت بڑا مجمع ان کا بھی، بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ بھی کل 11 بجے اتوار کے دن 11 بجے ان کی مجلس بھی طے ہوگی. تو اپنے خطے میں اپنے اس میں جو علماء کرام ہیں ان کو ادب کے ساتھ میں اس کی جگہ کا پتہ بتا دیا جائے، وقت بتا دیا جائے. تو یہ کل 10 بجے میں یہ، اور یہاں عمومی پنڈال میں تعلیم کے حلقے لگے ہوئے. عام طور سے تعلیم کے حلقوں میں ہماری تھوڑی سستی بھی ہوتی ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو فجر کی نماز کے بعد جو بیان ختم ہو گئے اس کے بعد سے آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑھے گی اور فکروں کے ساتھ میں آپ کو کام پہ لگ جانا پڑے گا کہ جلدی جلدی یہ مجمع ہمارا اطمینان سے ناشتہ کر لے اور 10 بجے وقت پر. ٹائم تو 10 بجے ہوگا، 9:30 بجے بزرگ آئیں گے اس کے بعد طے کر لیں گے. بہرحال اس موقع پر یہ مجمع ہمارا تعلیم کے حلقوں میں اپنے اپنے خطوں میں جمع ہو جائے. اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی کوشش کہ تعلیم کے اندر میں یہ ہوگا کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی مبارک اور نورانی زبان سے نکلی ہوئی نور والی باتوں پہ نور کو لینے کا یہ موقع ہوتا ہے. میری بات میں، کسی اور کی بات میں وہ نور نہیں ہو سکتا جو حضور پاک علیہ السلام کی بات میں ملے گا. تو تعلیم میں حضور پاک علیہ السلام کی نور والی زبان سے نکلی ہوئی نورانی باتوں کا نور لینے کا ایک موقع ہوتا ہے. وہ اجتماع میں یہ کل کے دن ملے گا مجمع کو. تو یہ آنے والے مجمع کو اس میں پورے اہتمام کے ساتھ میں شریک ہو گئے. اب خطےوار جماعت اس کے لیے اپنے وہاں تعلیم کرنے والے اچھے ساتھی جو اچھی طرح سے تعلیم کر سکے ایسے ساتھیوں کو دیں گے. تعلیم کے اندر میں ہمارے ساتھیوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ تعلیم میں حضرت شیخ نوراللہ مرکزہ نے اس کے فائدے کے اندر میں پوری تفسیر لکھ دی ہے. اس کے علاوہ کی کوئی بات کرنے کی اس میں گنجائش باقی نہیں رکھی ہے. اب یہ کہ کوئی الفاظ ایسا آ گیا جس کو سمجھانا پڑا تو وہ سمجھا. جیسے ایک فجر نماز میں اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے اور اس کی مثال خیمے کی سیدھی ہے. کیا دی ہے؟ تو ایک جگہ میں نے پوچھا خیمہ یعنی جانتے ہو؟ تو کہ خیمہ. آپ لوگ کو دکھے کیا خیمہ نے خیمہ میں تو خیمہ ہی سمجھا نا. تو وہ سمجھا دیا کہ خیمہ یعنی تمبو. اپنی بھاشا میں سمجھا دیا کہ خیمہ یعنی بولو کیا تمبو. تو ایسا دیکھا تمبو آتا نہیں، ایسا تمبو ہوتا ہے. اور یہ تو ایسا کوئی لفظ سمجھا دیا، بتا دیا اس کا ترجمہ عبارہ. تاکہ حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں پورے فائدے میں اس کی خلاصہ لکھ دیا ہے. اب اس میں زیادہ کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے. تو نور حدیث پاک کا نور لینے کا موقع ہوتا ہے. تو اس نور کو اچھی طرح لے تو اچھی طرح صحیح کتاب پڑھنے والوں کو طے کرو، کتابیں اپنے پاس میں لے کے رہو. پھر اسی میں حکمران کے صحیح کرنے کے حلقے لگیں گے اور اسی میں 6 صفات کا مظاہرہ ہوگا. تعلیم کا ہمارا حلقہ پورا. پھر اس کے بعد میں مجمع کو کھانے کے لیے اس کے موقع دیا جائے گا. تو اس وقت مجمع کو تھوڑا سا فکر دیا. اب سے لے کر ظہر کی نماز تک کا وقت ہے، اس میں آپ کھانا بھی کھانے جائیں گے، مگر تعلیم میں جو باتیں سنی ہیں اس کو بھی آپس میں مذاکرے میں لگا. یہ بار بار ان کو مذاکرے کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا. اور کر دیا اور کسی نے کرنا شروع کر دیا تو یہ نفع آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور آپ کی آخرت بننے کا راستہ چالو ہو جائے گا. ہم چلے جائیں گے مر کر قبر میں، ہمارے محسن بھائی چلے گئے، اللہ کی قبر کو نور سے بھرے، مگر جو ارادہ لے کر گئے تھے اس کا ان کو اجر ملتا رہے گا. تو ہم بھی چلے جائیں گے کل.
मगर ये कुछ बातें चल पड़ेगी है हमारे से, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है हमारी कब्र में उसका अजर हमें मिलता रहेगा और हमारी कब्र हरी भरी रहेगी, हरी भरी रहेगी। ये मौका है। सोमवार के जोहर की नमाज के बाद में आप ऐसा ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। ये 2 दिन है, अपने आप को थका देना, नियत करो इसकी थका दे दो, जरूरत तो पूरी होगी। कोई भूखा रहता नहीं, न अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता। कपड़े कहते हैं 32 दांत आता है, चावल में ये जाते हैं, ऐसा बोलते भी ना तो दे दे, कपड़े बुढ़ी देगा यार, अपन टिकटें ले ली फिक्र की। मगर असल जो फिक्र की बात है वो ये है कि आने वाला मजमा हमारा एक फिक्रों के साथ है कि बाद में लंबी जिंदगी गुजारनी है, तो जिंदगी कैसे गुजारेंगी उसके मुजाकरे उसकी बातें यहाँ होगी। तो ये सुनकर जाएगा तो वह करेगा, यहाँ से सही सुन के गया तो करेगा, यहाँ से जो सुनेगा ना उसका 10वां हिस्सा याद रहता है, नहीं तो उसका 10वां हिस्सा अमल में आया। इसके बार बार एक की एक बात रिपीट होगी, बार के बार एक बात, ताकि जहनों में बैठ जाए, हमारे जहनों में ये बातें फिक्स हो जाए। इसके लिए बार बार एक की एक बात मुजाकरे में लाई जाए। हमारे फजाइल की किताब इसीलिए मौत तक रोजाना एक तो है इज्तिमाई पढ़ना, उसका नूर अलग मिलेगा। इनफिरादी का भी आधार है। हमारे बड़े अल्लाह उनको गुजारे खैर देवे, उनकी उम्र में बरकत देवे, बड़ी ताकीद से कहते हैं कि हमारे साथी इनफिरादी में भी इसको पढ़े तो इसका नूर अलग मिलेगा। तो ये है हमारे इज्तिमा के। अब इसी के दरमियान में चलते फिरते साथियों की तश्कील में जो साथी आपको हूं हाँ करे उसका नाम पूरा लिखो, उसका हल्का लिखो, उसकी मस्जिद लिखो। हमारे साथी इतने भोले भाले होते हैं, वो की तश्कील कर डालते हैं, नाम नहीं पूछते। क्या वो एक मिलाकर मैंने किया तो उसने हाँ किया तो बोले मैंने, पर नाम तो नाम मैंने याद नहीं है, तो लिख लेने का, उसको लिख लेने का। समझ गए मेरी बात? हाँ, ये फिर तश्कील वालों पे काम पहुंचा देने की कोशिश करो, उसको रूबरू उसके हल्के के साथियों के साथ में तश्कीली कमरे में पहुंचा देने नहीं है, अपने खुद जाके पहुंचा, नाम नहीं लिख लो, बाद में बता दो भाई कोई आपके हल्के का साथी, भाई आती खान हल्के का साथी, भाई ये कांतीवाल का साथी है, इसने इरादा किया, इसका नाम पूरा कहोगे तो पता चलेगा। तो खाली जुबेर कहोगे तो जुबेर तो बहुत नहीं गया। हमारे पास मेहमान आए थे मेरे गोधरा से, मेरे घर पे मेहमान आती खान में, अब वो इमलिया से पूछते जुबेर जाके घर जा रहा है तो अटक खबर दी थी। तो एक जुबेर का वहां गया तो मजा नहीं निकला, दूसरे जुबेर का गया तो पठान निकला, तीसरे कहते शेख पढ़ो, शेख ने बता दिया कि वो टेलीफोन वाले हाथ कल्चर में नहीं जाता, तो मेरे घर पे छोड़ो, 3 जुबेर के घर जाके तुम्हारे घर पे आया तो पूरा नाम पूछ ले जाएगा। तो तश्कील में दोगे अधूरा तो चला नहीं है। हाँ, किसी ने कहा आपकी जासिर, तो जितने आपकी जासिर होंगे सबको ले जाएंगे हम, चलो भाई तुम्हारा नाम आया है। पर अपने पूछा मदीना मस्जिद, देखो बोले तुम्हारी मदीना मस्जिद कहना का तुम्हारा है ना जाने का, ये इसलिए समझे मेरी बात। तो ये पूरा काम अपने करने का समझदारी। इब्राहिम साहब अभी हमारे यहाँ जुमेरात को आए थे तो उन्होंने एक बात बताई कि दुनिया के सारे काम हम लोग समझ के साथ करते हैं, एक तबलीग का काम समझ के साथ करने की जरूरत है। इसको समझ कर करें, समझने की कोशिश करें और समझ कर करने की फिक्र करें। तो ये तश्कील भी चलते फिरते होती रहे तो मजमे को ये बात आपको पिलानी पड़ेगी, आने वाले मजमे को ये बात पिलानी पड़ेगी। कल असर की नमाज के बाद में एक मजलिस होगी जिसमें निकाह होंगे। क्या होंगे? तो किसी के निकाह पढ़ने के हो गए तो दुल्हा दुल्हन का नाम ये सारा पर्चा पहले से अच्छे अल्फाज में लिख कर पहुंचा देवे। मौलाना इमरान साहब का क्या हुआ है या फिर तखत में पहुंचा देवे या जल्दी पहुंचा देवे, तो उस वक्त सब करने का नहीं होता, उस वक्त लेके बैठते हैं, नहीं पहले से लेकर आओ। तो ये सब अपने मध्य पर कोई आ जावे सामने से पूछने, कोई को पूछो मत कि कोई का निकाह पढ़ने का ऐसा है ना। कोई आवे कि भाई हमारा निकाह है तो उसको बता दो कि भाई पहले से दुल्हा दुल्हन का नाम वकील गवाही सब पूरा लिख के लावे, ने मौलाना को दे दे, पहले से तखत पे दे दो, या हमारे मौलाना इमरान साहब नसवाड़ी वाले उनका दिया उनको पहुंचा दो। तो ये कल असल बात की मजलिस, फिर मगरिब के बाद कल बहुत अहम मजलिस होगी इतवार की हमारी सारी मजलिस से अहम है, मगर कल फिर उसमें तश्कील होगी। तश्कील के मौके पर भी ये साथी हमारे खुद भी चौकन्ना रहे और तश्कील में जो साथी खड़े होकर आ रहे हैं इनको तश्कीली कमरे में पहुंचा कर
اور परसों इंशाअल्लाह